جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں ان کی کیفیت کیا تھی؟ میرے بھائیوں، عاشق ہو تو ایسے عاشق ہو، کس طرح اللہ کے نبی سے محبت تھی، کس طرح عاشق رسول تھے، کیسے نبی سے محبت کرتے تھے، میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ غور سے سنیے۔ حضرت بلال ہے، ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا کی جدائی کا درد اس قدر ہوا کہ جب مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلتے تو ہر طرف میرے آقا کے چہرے و ضحا کو تلاش کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے متلاشی تھے کہ کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ میرے نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ دیگر صحابہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کیا کرتے تھے، کیا تم نے میرے آقا کو کہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے میرے محبوب کو کہیں دیکھا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے بارے میں صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، طیبہ کی گلیوں میں سوال کر رہے ہیں، بتاؤ میرے محبوب کو کہیں دیکھا ہے؟ پھر وہ وقت بھی آتا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب چلے جاتے ہیں۔ جب ملک شام چلے جاتے ہیں کیونکہ طیبہ میں آقا کی یاد آتی ہے، طیبہ کی گلیاں آقا کی یاد دلاتی ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے شہر حلب میں چلے جاتے ہیں۔ 1 سال حلب میں گزارتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، قسمت انگڑائی لیتی ہے، مدینے والے کا دیدار کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ خواب میں آ کے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے میرے بلال میرے شہر کو کیوں چھوڑ دیا؟ اے میرے بلال، میری یاد نہیں آتی، مجھ سے ملنے کو جی نہیں کرتا، کیا تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت آنکھ کھلتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ فوراً بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، اٹھنی پر سوار ہو کر مدینہ المنورہ کو پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ المنورہ کے در و دیوار کو دیکھتے ہیں، آقا کو تلاش کر رہی ہے بلال حبشی کی آنکھیں کہ آقا کہاں ہیں۔ خواب میں آ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا، اب حجرے میں چلے جاتے ہیں، آقا کو حجرے میں تلاش کرتے ہیں، کہیں نہیں نظر آ رہے۔ فوراً قبر انور پر چلے جاتے ہیں، قبر انور پر رو کے کہتے ہیں، آقا غلام حاضر ہے، آقا تیرا غلام حاضر ہے، لبیک یا سیدی، لبیک یا رسول اللہ۔ آقا دیکھیے، آپ کا غلام آ گیا، آپ کا عاشق آ گیا۔ آپ نے خواب میں آ کے حکم ارشاد فرمایا، بلال آ جا۔ بلال ملک شام کو چھوڑ کے، حلب کو چھوڑ کر آقا آپ کی یاد میں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے۔ آقا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ پردے میں چھپ گئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ دکھا دیجئے۔ اس کے بعد ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ایسی وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ بہت دیر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کو اٹھا کر باہر لے جاتے ہیں، سب باہر لے جاتے ہیں۔ بلال حبشی آنکھ کھولتے ہیں، اس وقت مدینہ المنورہ کی گلیوں میں ایک ہی شور ہے، ہر طرف ایک ہی شور ہے، سنا ہے بلال حبشی لوٹ کے آ گئے ہیں، سنا ہے آقا کا غلام لوٹ کے آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، چشم تزول سے تخیل باندھیے ان گھڑیوں کا کہ جب مدینہ کے باسیوں نے بلال حبشی کی اذانیں سنی تھی، آقا کے موجودگی میں سنی تھی، ہر طرف ایک ہی چرچا ہے، بلال حبشی آ گئے ہیں۔ اب لوگ چاہتے ہیں بلال حبشی کی زیارت کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، آقا کے پردہ فرمانے کے بعد، آقا کے جدائی کے بعد بلال حبشی کو کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ 1 سال کے بعد بلال حبشی واپس آئے ہیں۔ اب ہر شخص آتا ہے مسجد نبوی شریف میں، بلال حبشی کا دیدار کرتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، اور پھر صحابہ عرض کرتے ہیں، ہے بلال ذرا اپنی آواز تو سنا دے۔ میرے بھائیوں، ایک مثال دیتا چلوں، میرے بھائیوں دیکھیے، اگر کسی سے محبت ہوتا ہے، کسی سے عشق ہوتا ہے، کسی سے سچی محبت ہوتی ہے، اگر اس سے محبت ہوتی ہے، اگر اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے ساتھیوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھیوں سے محبت ہوتی ہے، اس کی آوازوں سے محبت ہوتی ہے، اس کے میل ملاپ سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح جس سے انسان کو محبت ہوتا ہے تو محبوب کے دوستوں سے بھی پیار ہوتا ہے، ان کی آوازوں سے بھی پیار ہوتا ہے، وہ لمحہ یاد آتے ہیں، وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں، وہ ساتھی یاد آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کے پاس آتے ہیں، بلال حبشی سے کہتے ہیں، ہے بلال آج وہ اذان
आज़ान तो सुना दे जो मेरे आका के दौर में सुनाया करता था। बिलाल आज वो आज़ान सुना दे। बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए साहबा ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझको माफ़ कर दो, क्योंकि जब वो आज़ान सुनाता था, जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता था, तो मेरे सामने चेहरा वज़ुहा नज़र आता था, मेरे निगाहों के सामने चेहरा वज़ुहा होता था। आज जब मैं आज़ान पढ़ूंगा तो आका का चेहरा कैसे देखूंगा? आका का चेहरा नज़र ना आया तो मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। साहबा ने कहा कि एक ही तरकीब है, एक ही तरीका है। आज बिलाल किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन दो शहजादे ऐसे भी हैं जिनसे आका को प्यार है। आका ने फरमाया है, जिसने इनसे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, उसने मुझसे मोहब्बत की। जो इनका दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। वो कौन है? वो नवासे हैं मोहम्मद अरबी के। कहाँ है बिलाल हबशी? आज हमारी नहीं सुनते, उन शहजादों की तो सुन लो। साहबा हसनैन करीमैन के घर जाते हैं, हसनैन करीमैन को बुला के लाते हैं। इमाम हुसैन हैं, बिलाल हबशी हैं। इमाम हुसैन बिलाल हबशी का हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं, है बिलाल देखो आका का नवासा आया है बिलाल एक मरतबा आज़ान तो सुना दे, मेरे नाना की बहुत याद आती है, मेरे नाना की बहुत याद सताती है। बिलाल हबशी इमाम हुसैन को उठाकर अपने गोद में रख लेते हैं और कहते हैं, मेरे आका के शहजादों, तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ, तुम्हारी बात कैसे रद्द कर सकता हूँ? मैं सुनाऊंगा अजान, बताओ कहाँ सुनाऊं? इमाम हुसैन जो है बिलाल हबशी के हाथ को पकड़ के फ़ौरन मस्जिद में ले जाते हैं। कहा उस मस्जिद की छत के ऊपर खड़े होकर अजान सुनाओ। मेरे भाइयों, अब बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान पढ़ते हैं, तैबा की गलियों में अजान पढ़ते हैं। तैबा की गलियों में बिलाल हबशी की आवाज़ गूंजती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मदीनतुल मुनव्वरा के बाज़ारों में जब बिलाल हबशी की आवाज़ गूंजती है तो तैबा के मकीन, बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग, मर्द, औरतें सब घर से बाहर निकल आते हैं। ये आवाज़ कहते हैं, ये आवाज़ हमारे लिए आका की याद ताज़ा कर रही है। देखते ही देखते बिलाल हबशी आ गए, आका के मौज़िन तो आ गए। अब जो है छोटे बच्चे भी अपनी माओ से कहते हैं कि देखते ही देखते बिलाल हबशी आ गए। अब नन्हे बच्चे भी अपने माओ से पूछते हैं कि आका के मौज़िन तो आ गए, अब आका कब आएंगे? हमारी आंखें तड़प रही हैं, कब हुस्न मुस्तफ़ा को देख ले, कब चेहरा व सुहा को देख ले, कब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुंघरियाले बालों को देख ले। आका के संगत में चलने वाला गुलाम तो आ गया, अब आका कब आएंगे? ये बच्चे तड़प रहे हैं, बच्चे, मासूम बच्चे ये आवाज़ लगा रहे हैं, आका के संगत में चलने वाला गुलाम तो आ गया, अब आका कब आएंगे? मेरे भाइयों, उधर बिलाल हबशी अजान पढ़ रहे हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और देखते हैं चेहरा वज़ुहा नज़र नहीं आया, बिलाल बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उसके बाद बिलाल की आँख खुलती है, उसके बाद बिलाल के लिए मदीनतुल मुनव्वरा में रहना नामुमकिन हो गया। बिलाल वापस हलफ चले जाते हैं। ये अंदाज़ है हमारे आशिक़ून के। मेरे भाइयों, ये बिलाल हबशी थे, कितना इश्क था, ये थे आका के चाही थे, ये थे आशिक़ रसूल। कितना नबी से मोहब्बत थी, कितना नबी से प्यार करते थे, कितना नबी से मोहब्बतें थी। आज हमारे ज़िंदगियों से अल्लाह के नबी का तरीक़ा निकलता जा रहा है, अल्लाह के नबी के जो सुन्नतें हमारे ज़िंदगियों से निकलते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत नहीं है। अरे मोहब्बत तो ये है, आप जानते हैं कि कितनी मोहब्बत थी। बिलाल हबशी कितना चाहते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तैबा की गलियाँ याद दिलाती थी उन्हें, इसलिए उनके लिए रहना नामुमकिन हो गया। अब जो है तैबा छोड़कर जो है अपने मुल्क शाम चले जाते हैं। मेरे भाइयों, ये अंदाज़ है हमारे आशिक़ीन के। हम हमेशा कहा करते हैं, क्या वजह है कि ये अंदाज़ हमारे नौजवान नस्ल के दिलों में अभी तक मुंतकिल नहीं हुआ। हमारा बच्चा क्रिकेटर्स के नाम जानता है, हमारा बच्चा जो है फुटबॉलर्स के नाम जानता है, हमारा बच्चा बॉक्सिस के नाम जानता है, हमारा बच्चा रेसवेस के नाम जानता है, हमारा बच्चा दुनिया के सेलिब्रिटीज़ के नाम जानता है, हमारा बच्चा कार्टून के टाइटल्स का नाम जानता है, हमारा बच्चा बॉलीवुड स्टार के नाम जानता है, लेकिन हमारा बच्चा आका की निगाहों का स्टार बिलाल हबशी का नाम क्यों नहीं जानता? बिलाल हबशी का नाम क्यों नहीं जानता? हम उन्हें बताएंगे, अगर इस दुनिया में इज्जत के साथ रहना है तो आका के इश्क को अपने दिल में बसा लो। हज़रत उमर की कुर्बानियाँ बताएं, अपने औलादों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कुर्बानियाँ बताएं, बिलाल हबशी की कुर्बानियाँ बताएं, किस तरह अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे। हज़रत अली की शुजाअत को बताएं,
اگر دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو آقا کے عشق کو اپنے دل میں سنبھال لو. یہ وہ عشق ہے، اگر انسان اس کو دل میں سنبھالے تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.